मोर नाम प्रशांत। एही कहानीटी सेही समयर जेतेबेले मु कॉलेज रे पढुथिली। मु प्राय 21 वर्ष बयसर थिली। सेही वर्ष मामुंक विवाह 8 मार्च रे होइथिला। तेणु मु एवं मोर संपूर्ण परिवार मो मामुंक घरकु जाइथिले। माउसींक घर अतिथि मानंकरे परिपूर्ण थिला। सेमानंक मध्यरे जणे भाउज मध्य आसीथिले। से मो माईंक संपर्कीय भणजांक स्त्री थिले। से देखिबाकू बहुत सुंदर थिले। तांकर रंग बहुत गोरा थिला। से बहुत वयस्क नथिले। मने हेउथिला जे तांकर बयस 29 किंबा 30 वर्ष हेबो। तांको नाम थिला शिवानी। से मो मांक सहित कथा हेउथिले। मु मो मांक पाखरे ठिया होई तांकु चाही टिकिए हसुथिले। तापरे कथा हेबा समयरे तांकर ध्यान मो आड़कू गला एवं मोते हसुथिबा देखि से मध्य हसिले। तापरे से मां को पचारिले ए किए। तेणु मां मो विषयरे भाउजंकु कहिले। तापरे जेतेबेले भाउज जानि पारिले जे मु तांकर दियर, से मांक सम्मुखरे मो सहित मजा करिबाकू लागिले। मां पाखरे ठिया होइथिले। तेणु मु किछि कहि पारिली नाही। मु टिके लज्जित होई मुंड नुआइली। ठीक सेतिकी बेले मांक नणंद तांकु डाकी पाखकू आसिबाकू कहिले। मां कहिले जे तुमे दुहे कथा हुओ, मु शीघ्र फेरी आसीबी एवं मां सेठारु चालीगले। एबे आमे दुहे सेठारे अछु। मु लज्जा जोगु किछि कहि पारिली नाही। किंतु तापरे भाउज मते पचारिले तुमे केउ श्रेणी रे पढ़। मु आखि तळकू करी कहिली भाउज मु इंटर रे अछि। मोर इंटर परीक्षा एही वर्ष हेबाकू जाउछि। एबे भाउज हसी हसी कहिले ताहेले एबे आमर दियर बड़ होई गलेनी। मु नर्भस होई टीके हसी देली। से मोते एपरी चाही रहिले जेपरी से किछि कहिबाकू चाहंती। किंतु तापरे से माहौल को बदलैबा पई निजे कथा हेबाकू लागिले एवं मोते कहिले जे तुमर पाठ पढ़ा किपरि चलिछि। मु कहिली भाउज भलो चलिछि, खाली टिकिए टेंशन अछि। परीक्षा पाखेरी आसिलानी तो सेथि पई। तापरे भाउज मजादार स्वररे टिके आखि बड़ करी कहिले तुमे एते स्मार्ट देखा जाउछ, तुमर की टेंशन अछि। मु पुणी टिके लाज अनुभव कली। किंतु भाउजंक कथारे सते जेमिति किछि जादू थिला, जेउथिरे धीरे धीरे मोर भय दूर होई जाउथिला। तापरे सेमाने मो हातकू हालुका भाबरे आउसी कहिले तुमर कोनोसी प्रेमिका अछंती कि? मु टिके नर्भस होई गली। मु आखि बड़ करी कहिली ना भाउज, मोर एपरी केही नाहंती। से जोर रे हसिले एवं कहिले तुमे केते स्पष्ट भाबरे मिछ कहुछ। एते मिठा हस पाइछ आउ एते स्मार्ट देखा जाउछ। पुणी तमर कोनोसी प्रेमिका नाहंती बोली मोर जमारू विश्वास हेउ नाही। तम माईंकू एही विषयरे जाउछि कहिदेबी। मु भयभीत होई कहिली ना भाउज, दया करी किछि कुहंतु नाही। तापरे आमे दुहे हसी उठिलु। सेही समयरे भाउज मो आड़कू झुंकी पड़ी कहिले आरे बा तुमर आखि त बहुत सुंदर। सेतिकी सुनी मोर निश्वास बंद होई गला। भाउजंक स्वररे टिकिए गंभीरता थिला। मु ताकू चाहिली। तांको आखिरे किछि अद्भुत थिला, जाहा मते अस्थिर करुथिला। किंतु तथापि मते भल लागुथिला। आमे दुहे किछि समय पई नीरव रहिलु। तापरे भाउज धीरे से कहिले चाल एबे जिबा, बहुत काम अछि। किंतु मु तुम सहित पुणी कथा हेबी। सेमाने मोते देखि हसीदेले ओ बुली पड़ी चालीगले। मु सेठारे ठिया होइथिली। मोर हृदयर स्पंदन बहुत जोररे धड़किबाकू लागिला। प्रथम थर पाई मु किछि अनुभव करुथिली। सेबेठारु जेतेबेले भाउज मोते भेटिथिले आमे टिके टिके कथाबार्ता एवं हालुका मजा करुथिलो। सेही संध्यारे मु अगणार कोणरे एक खटिया उपरे एका बसिथिली। संध्या समय थिला। हालुका थंडा पवन बहुथिला एवं विवाह परिवेश पाखई आसुथिला। तापरे भाउज कोनोसी स्थानरु आसी मो पाखरे खटिया उपरे बसिले। तापरे किछि समय परे भाउज तांकर कानिकू सजाड़िबा समयरे कहिले तुमर परीक्षा पई एबे केते दिन बाकी अछि? मु उत्तर देई कहिली एबे मात्र 2 मास बाकी अछि। मु एठारु चाली जिबी एवं तापरे पुणी पाठ पढ़ारे व्यस्त होई जिबी। भाउज हसी कहिले जे व्यस्त हेबार कोनोसी आवश्यकता नाही। एबे बाहाघर को उपभोग कर, तापरे तुमे एठारु चाली गले आराम से परीक्षा पई प्रस्तुत हेबो एवं सबु किछि ठीक होई जिवो। एहा परे आमे विभिन्न विषयरे कथाबार्ता आरंभ कलु। तापरे कथाबार्ता मध्यरे मु भाउजंकु भाई विषयरे पचारिली, कारण भाईंक सहित मोर चिन्ना जणा नथिला। तापरे भाउज कहिले तम भाई आसी नाहंती, से मुंबई रे काम करंती एवं तांकु छुट्टी मिली नाही। तापरे मु हसी देई कहिली
ଭାଉଜ ଯେତେବେଳେ ଭାଇ ମୁମ୍ବାଇରେ ରୁହନ୍ତି ସେ ନିଶ୍ଚୟ ତୁମକୁ ସେଠାରେ ବହୁତ ବୁଲେଇବାକୁ ନେଇଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଏହା ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ଭାଉଜଙ୍କର ମୁହଁ ଶୁଖିଗଲା। ତାଙ୍କ ଆଖି ଟିକେ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହୋଇଗଲା। ତାଙ୍କ ଓଠରେ ଥିବା ହସ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ଆମ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ନୀରବତା ବ୍ୟାପିଗଲା। ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲି। ମୁଁ କଣ କହିଥିଲି ତାହା ବୁଝିପାରିଲି ନାହିଁ। ସେ ଚୁପଚାପ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ରହିଲେ। ତାପରେ ସେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ଟିକିଏ ହସିଦେଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ହଁ ମୁଁ ବହୁତ ବୁଲିଛି। ଏହାପରେ ସେ ଚାରିପାଖକୁ ଚାହିଁଲେ ଏବଂ କହିଲେ ଯେ ସେ ଶୀଘ୍ର ଫେରି ଆସିବେ, କିଛି କାମ ବାକି ଥିଲା ଏବଂ ସେ ଉଠି ଚାଲିଗଲେ। କିନ୍ତୁ ଯିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ମୁହଁ ବହୁତ କିଛି କହୁଥିଲା। ମୁଁ କେବଳ ତାଙ୍କୁ ଚାହିଁ ରହିଲି। ମୋ ଭିତରେ କିଛି ଅଦ୍ଭୁତ ଘଟଣା ଘଟିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଭାଉଜ ଏପରି ଚାଲିଯିବାର ମୋତେ ଭିତରୁ ଦୁଃଖିତ କରୁଥିଲା। ଭାଇ ଏବଂ ଭାଉଜଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସବୁକିଛି ଠିକ ନାହିଁ କି? ଭାଇ କଣ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ମନ ଭରି ପ୍ରେମ କରୁନାହାନ୍ତି କି? ଏବଂ ଯଦି ନୁହେଁ ତେବେ କାହିଁକି ଏତେ ମିଠା ବୁଝାମଣା ଓ କୋମଳ ହୃଦୟ ଏବଂ ସବୁବେଳେ ହସୁଥିବା ଭାଉଜ ସେ ହଠାତ୍ ଏପରି କାହିଁକି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲେ? ମୁଁ ସେଠାରେ ବସି ବହୁତ ସମୟ ଧରି ଭାବୁଥିଲି। ତାପରେ ମୁଁ ନିଜକୁ କହିଲି, ପ୍ରଶାନ୍ତ, ତୁ ଏଠାକୁ ବିବାହ ପାଇଁ ଆସିଛୁ। ଏହା ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ପାସ୍ ଥିଲା। ବିବାହ ସରିଯିବ, ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ଯିବେ। ତୋର କଣ ଫରକ ପଡ଼ିବ? ଏସବୁ ଭାବି ମୁଁ ମୋ ମନକୁ ମିଛ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଲି। କିନ୍ତୁ ମୋ ହୃଦୟର କୌଣସି କୋଣରେ ଭାଉଜଙ୍କ କିଛି ଝଲକ ଆଖିରେ ରହିଗଲା। ତାଙ୍କର ମଲିଫୁଲିଆ ହସ, ତାଙ୍କର ନୀରବତା ଏବଂ ସେ ହଠାତ୍ ଉଠି ଚାଲିଯିବାର ସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ମୋ ମନରେ ବାରମ୍ବାର ଆସୁଥିଲା। ତାପରେ ରାତି ଆସିଗଲା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ରାତି ଭୋଜନ କରି ଛାତ ଉପରକୁ ଶୋଇବାକୁ ଗଲୁ ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖାଇ ଶୋଇଗଲୁ। ମୋର ଅନେକ ସମ୍ପର୍କୀୟ ମୋ ପାଖରେ ଶୋଇଥିଲେ। ତାପରେ ରାତି ପ୍ରାୟ 12ଟା ସମୟରେ ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି ଯେ କେହି ଜଣେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଚୁଡ଼ିର ଶବ୍ଦ ମୋତେ ବିଚଳିତ କଲା। ମୁଁ ଦେଖିଲି ଏବଂ ଅନ୍ଧାରରେ ଜଣେ ମହିଳା ଆସୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଧ୍ୟାନ ନ ଦେଇ ଚାଦରରେ ନିଜକୁ ଘୋଡ଼ାଇ ଶୋଇପଡ଼ିଲି। ତାପରେ କିଛି ସମୟ ପରେ ମୁଁ ଜାଣିଲି ଯେ କେହି ଜଣେ ମୋତେ ଉଠାଇ ଦେଉଛି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ସେ ସେହି ଭାଉଜ ଥିଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ଉଠି ଧୀରେ ଧୀରେ ପଚାରିଲି, କଣ ହୋଇଛି ଭାଉଜ? ତାପରେ ସେ ମୋତେ ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଦେଖାଇଲେ ଏବଂ କହିଲେ ଯେ ଏଥିରେ ଫୋନ୍ ବାଜୁନାହିଁ। ଟିକେ ଦେଖ ଏଥିରେ କଣ ଅସୁବିଧା ହୋଇଛି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖିଲି କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନଥିଲା। ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ମୋଡରେ ଥିଲା। ତେଣୁ ମୁଁ ଏହାକୁ ସାଧାରଣ ମୋଡରେ ରଖିଲି। ତାପରେ ଫୋନ୍ ବାଜିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଭାଉଜଙ୍କୁ ଫୋନ୍ ଦେଲି। ଭାଉଜ ପଚାରିଲେ, କଣ ହୋଇଛି? ମୁଁ କିଛି କହିଲି ନାହିଁ। ତୁମେ ଭୁଲରେ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ମୋଡ ଚାଲୁ କରିଥିଲା। ତାପରେ ସେ କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ମୋ ଆଖିକୁ ଚାହିଁ ରହିଲେ। ହୁଏତ ସେ କିଛି କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ କିମ୍ବା ହୁଏତ ସେ ନିଜଠାରୁ କିଛି ଲୁଚାଉଥିଲେ। ତାପରେ ସେ ହାଲୁକା ହସି କହିଲେ, ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇ ପୁଣି ଚାଦରରେ ନିଜକୁ ଘୋଡ଼ାଇ ମୁଁ ଚାଦର ଘୋଡ଼ାଇ ହୋଇ ଶୋଇବାକୁ ଯାଉଥିଲି। ହଠାତ୍ ସେ ଧୀରେ ସେ କହିଲେ, ପ୍ରଶାନ୍ତ, ମୁଁ ବାଥରୁମ୍ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କିନ୍ତୁ ତଳେ ବହୁତ ଅନ୍ଧାର ଅଛି ଏବଂ ମୋତେ ଟିକେ ଡର ଲାଗୁଛି। ତୁମେ ମୋ ସହିତ ଆସିବ କି? ମୁଁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲି। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ତୁରନ୍ତ ନିଜକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି ମୁଁ କହିଲି, ହଁ ମ ଭାଉଜ, ଚାଲ, କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ମୁଁ ମୋର ଚପଲ ପିନ୍ଧିଲି। ଭାଉଜଙ୍କ ସହିତ ସିଡ଼ି ଦ୍ୱାରା ତଳକୁ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ କଲୁ। ଘୋର ଅନ୍ଧାର ଥିଲା। ତଳ ଅଗଣାରେ ନୀରବ ଥିଲା। ଭାଉଜ ମୋ ପଛରେ ଚାଲି ଚାଲି ଆସୁଥିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ବାଥରୁମ୍ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ମୁଁ କବାଟ ଠାରୁ ଟିକିଏ ଦୂରରେ ଠିଆ ହେଲି। ଆଉ ମୁଁ କହିଲି, ଭାଉଜ, ତୁମେ ଭିତରକୁ ଯାଅ, ମୁଁ ଏଠାରେ ଠିଆ ହୋଇଛି। ଭାଉଜ ଥରେ ମୋତେ ଚାହିଁଲେ। ସେ ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇ ଦ୍ୱାର ଖୋଲି ଭିତରକୁ ଗଲେ। ଏବେ ମୁଁ ବାହାରେ ଏକା ଠିଆ ହୋଇଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଭାଉଜଙ୍କ ମଳିନ ଆଖି ପୁଣି ମୋ ମନକୁ ଆସିଗଲା। ମୁମ୍ବାଇ ଘଟଣା ପରେ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଯେଉଁ ନୀରବତା ଆସିଥିଲା ତାହା ଏବେ ମୋ ଚାରିପାଖରେ ସମାନ ନୀରବତା ଥିଲା। ତାପରେ କିଛି ସମୟ ପରେ ଭାଉଜ ବାହାରକୁ ଆସିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ଲୁଗାର କାନିକୁ ଟିକିଏ ସଜାଡୁଥିଲେ। ସେ ମୋତେ ଥରେ ଚାହିଁ କହିଲେ, ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଶାନ୍ତ। ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ଏକା ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁନଥିଲି। ମୁଁ ହସି କହିଲି, ଠିକ ଅଛି ଭାଉଜ, ଭୟ କର ନାହିଁ। ସେ କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ। ସେ କେବଳ ମୋ ସହିତ ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଛାତ ଉପରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ, ଚାରିଆଡେ ହାଲୁକା ନିଦ୍ରାର ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଲା। କେଉଠି କେହି ଓଲଟି ପଡୁଥିଲେ ଓ କେଉଠି କେହି ଘୁଙ୍ଗୁଡି ମାରୁଥିଲେ। ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ପାଦ ଦେଇ ମୋ ବିଛଣା ପାଖକୁ ଗଲି। ଭାଉଜ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ କୋଣର ବିଛଣା ପାଖକୁ ବୁଲିଗଲେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋ ବିଛଣା ପାଖକୁ ଯିବା ମାତ୍ରେ ଦେଖିଲି ଆଉ କେହି ସେଠାରେ ଶୋଇଛନ୍ତି। ହୁଏତ ସେମାନେ ଶୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସେ ମୋ ଜାଗାକୁ ଖସି ଆସିଥିଲେ। ମୁଁ ଟିକେ ନଇଁ ପଡ଼ି ତାଙ୍କୁ ଉଠାଇବାକୁ ଯାଉଥିଲି।
ସେତେବେଳେ ଭାଉଜଙ୍କର ନରମ ସ୍ୱର ପଛରୁ ଆସିଲା, ପ୍ରଶାନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କର, ତାକୁ ଉଠାଅ ନାହିଁ। ମୁଁ ପଛକୁ ବୁଲି ଦେଖିଲି ଭାଉଜ କିଛି ପାଦ ଦୂରରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ତୁମେ ମୋ ସହିତ ଆସ ବୋଲି ସେ ଧୀରେ ସେ କହିଲେ। ମୋ ବିଛଣାରେ ଯଥେଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ ଅଛି, ମୁଁ ଏକା ଶୋଉଛି, ତୁମେ ମୋ ପାଖକୁ ଚାଲିଆସ କହିଲେ। ମୁଁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଅଟକିଗଲି। ମୋର ହୃଦୟର ସ୍ପନ୍ଦନ ଟିକେ ତୀବ୍ର ହୋଇଗଲା। ତାପରେ ମୁଁ ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇ ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଗଲି। ଛାତର ସେହି କୋଣଟି ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଥିଲା। ସେଠାରେ ଟିକେ ଅଧିକ ପବନ ହେଉଥିଲା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଟିକେ ଦୂରରେ ଥିବାରୁ ଏକ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ନୀରବତା ଥିଲା। ଭାଉଜ କୋଣରେ ତାଙ୍କ ବିଛଣା ସଜାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ବିଛଣାର ଚାଦରଟି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବିଛା ଯାଇଥିଲା। ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଏକ ହାଲୁକା ତକିଆ ଏବଂ କଡ଼ରେ ଏକ ଛୋଟ ଗଦି ରଖାଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଭାଉଜ ଚୁପଚାପ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଘୁଞ୍ଚିଗଲେ ଏବଂ ମୁଁ ବହୁତ ସତର୍କତାର ସହିତ ତାଙ୍କ ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଗଲି ଏବଂ ଶୋଇବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ତିଆରି କଲି। ଆମେ ଦୁହେଁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ନୀରବ ରହିଲୁ। ମୁଁ ଚୁପଚାପ ଆକାଶ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ରହିଲି। ମୋ ହୃଦୟରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୋ ଜିଭରେ କୌଣସି ଶବ୍ଦ ନଥିଲା। ତାପରେ ଭାଉଜଙ୍କ ପଟୁ ଫୁସ୍ ଫୁସ୍ ଶବ୍ଦ ଆସିଲା। ପ୍ରଶାନ୍ତ, ଆଜି ତୁମେ ମୋ ସହିତ ଥିବାରୁ ମୁଁ ଭଲ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ମୁଁ ତାକୁ ଚାହିଁଲି ନାହିଁ। ମୁଁ କେବଳ ଧୀରେ କହିଲି, ଭାଉଜ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି। ତାପରେ ଆମେ ଦୁହେଁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ନୀରବ ରହିଲୁ। ଛାତର ସେହି ଥଣ୍ଡା ରାତିରେ ଆମେ ଦୁହେଁ ଗୋଟିଏ ବିଛଣାରେ ଥିଲୁ। ମୁଁ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ନିଦ ମୋଠାରୁ ମାଇଲ ଦୂରରେ ଥିଲା। କାରଣ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଘଟିଥିବା ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ମୋ ମନରେ ଘୁରି ବୁଲୁଛି। ମୁମ୍ବାଇ ବିଷୟରେ ଶୁଣି ଭାଉଜ ହଠାତ୍ କାହିଁକି ଚୁପ୍ ହୋଇଗଲେ। ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାଙ୍କ ମୁହଁ ଫିକା ପଡ଼ିଯାଇଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଥିଲା ଏବଂ ତାପରେ ସେ ଚୁପଚାପ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସେହି ବିଷୟରେ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭୟ କରୁଥିଲି ଯେ ମୁଁ ଏପରି କିଛି କହିଲେ ତାଙ୍କୁ ଆହୁରି କାଳେ କଷ୍ଟ ହେବ। ମୁଁ କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ନିଜକୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ପଚାରିଲି, ଭାଉଜ, ତୁମେ ଜାଗ୍ରତ ଅଛ କି? ସେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଚୁପ୍ ରହିଲେ। ତାପରେ ସେ ସମାନ ଧୀର ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ହଁ ପ୍ରଶାନ୍ତ, କଣ ହେଲା କୁହ। ମୁଁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଚୁପ୍ ରହିଲି। ତାପରେ ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲି, ଭାଉଜ, ଯଦି ତମେ ଖରାପ ନ ଭାବିବ ତାହେଲେ କିଛି ପଚାରିବି କି? ଭାଉଜ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଚୁପ୍ ରହିଲେ। ହୁଏତ ସେ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରୁଥିଲେ ଯେ ମୁଁ କଣ ପଚାରିବାକୁ ଯାଉଛି। ତଥାପି ସେ କହିଲେ, ହଁ ପ୍ରଶାନ୍ତ, କୁହ, ତୁମେ କଣ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ତାପରେ ମୁଁ ଧୀର ସ୍ୱରରେ କହିଲି, ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ମୁମ୍ବାଇ ଯିବା ବିଷୟରେ କଥା ହୋଇଥିଲି, ତାପରେ ତୁମେ ହଠାତ୍ ଚୁପ୍ ହୋଇଗଲ। ତାପରେ ତୁମେ ମନ ଖରାପ କରି ଚାଲିଗଲ। ମୁଁ ଭାବିଲି ହୁଏତ ମୁଁ କିଛି ଭୁଲ କହିଥିଲି। ଭାଉଜ କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ। ମୁଁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଅଟକି ଗମ୍ଭୀର ନିଶ୍ୱାସ ନେଇ ଭାଉଜଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ତୁମର ଏବଂ ଭାଇଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସବୁ କିଛି ଠିକ ଅଛି କି? ଏବେ ଭାଉଜ ବୁଲିପଡ଼ି କହିଲେ, ହଁ, ସବୁ ଠିକ ଅଛି ପ୍ରଶାନ୍ତ। ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ସ୍ୱରରେ କୌଣସି ସତ୍ୟତା ନଥିଲା। ମନେ ହେଉଥିଲା ଯେପରି ସେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି କିଛି ଲୁଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଉତ୍ତର ଶୁଣିବା ପରେ ମୁଁ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଅସ୍ଥିରତା ଅନୁଭବ କଲି। ମୁଁ ପୁଣି ପଚାରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲି, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ମୁଁ ନିଜକୁ ଅଟକାଇଲି। ହୁଏତ ସେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ହୁଏତ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ଗୁପ୍ତ କଥା ରହିଯାଇଛି। ତାପରେ ମୁଁ ବୁଲିପଡ଼ି ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ପିଠି କରି ଶୋଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି, କିନ୍ତୁ ମୋର ଆଖି ବନ୍ଦ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଗ୍ରତ ଥିଲି। ମୋ ମନ ଏବେ ବି ସେଠାରେ ଅଟକି ରହିଥିଲା। ତାପରେ କିଛି ସମୟ ପରେ ହଠାତ୍ ଏକ ଧୀରେ ଧୀରେ କାନ୍ଦ ମୋ କାନରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ମୁଁ ସତର୍କ ହୋଇଗଲି। ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବୁଲି ଚାହିଁଲି। ଭାଉଜ ଆକାଶ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ରହିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ବହି ଯାଉଥିଲା। ଚନ୍ଦ୍ରର ଆଲୋକରେ ତାଙ୍କ ମୁହଁ ଓଦା ହେଉଥିଲା ଏବଂ ସେ କୌଣସି ପୁରୁଣା ଓ ବହୁତ ଗଭୀର ଚିନ୍ତାଧାରା ଭିତରେ ହଜି ଯାଇଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଥିଲା। ମୋ ହୃଦୟରେ କିଛି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲା ପରି ଲାଗୁଥିଲା। ମୁଁ ନରମ ସ୍ୱରରେ କହିଲି, ଭାଉଜ, କଣ ହେଲା? ତୁମେ କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛ? ସେ ମୋ ଆଡ଼କୁ ବୁଲି ପଡ଼ିଲେ, କିନ୍ତୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାଙ୍କ କାନି ସାହାଯ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ଲୁହ ପୋଛିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଏକ ପ୍ରକାର ନିରାଶ ଥିଲା, ଯେପରି ସେ ଚୋରି କରି ଧରା ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସେମାନେ କହିଲେ, କିଛି ନୁହେଁ ପ୍ରଶାନ୍ତ। ତାପରେ ମୁଁ ଶୋଇପାରିଲି ନାହିଁ। ପବନ ଥଣ୍ଡା ଥିଲା। ମୋ ଆଖି ଲୁହରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲି ଯେ ଭାଉଜ ସହିତ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ଘଟିଛି, ଯାହା ସେ ମୋତେ କହୁନଥିଲେ। ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି, ଭାଉଜ, ଆଉ ନୁହେଁ। ଏବେ ତୁମେ କିଛି ଲୁଚାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଶପଥ କରୁଛି, ମୋତେ ସତ୍ୟ କୁହ। ଭାଉଜ କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ମୋତେ ଚାହିଁ ରହିଲେ। ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ କୌଣସି ଚିନ୍ତା ନଥିଲା, କେବଳ ନିରାଶ ଥିଲା। ଯେପରି
ସେ ହାର ମାନି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ଏକ ଗଭୀର ନିଶ୍ୱାସ ନେଲେ ଏବଂ ତାପରେ ତାଙ୍କ ଆଖି ଦୂର ଆକାଶ ଆଡ଼କୁ ଅନେଇ ରହିଲେ। ସେ କହିଲେ, ପ୍ରଶାନ୍ତ, ତୁମ ଭାଇ ମୁମ୍ବାଇରେ ରହେ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ସେ କୌଣସି କମ୍ପାନୀ କିମ୍ବା ଅଫିସରେ କାମ କରନ୍ତି। ଏହା ମିଛ। ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲି। ତାହେଲେ ଭାଉଜ ଭାଇ ସେଠାରେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ସେ ସେଠାରେ ଜଣେ ଗାଇଡ୍ ଭାବରେ କାମ କରନ୍ତି। ସେ ବିଦେଶରୁ ପୁଅ, ଝିଅ ଏବଂ ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ମୁମ୍ବାଇ ଭ୍ରମଣରେ ନେଇଯାଆନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ବେଳାଭୂମିକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି। ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ହୋଟେଲ ବୁକ୍ କରନ୍ତି, ପାର୍ଟି ଆୟୋଜନ କରନ୍ତି ଓ କେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଯାଆନ୍ତି। ତୁମେ ବୁଝିପାରୁଛ ପ୍ରଶାନ୍ତ, ମୁଁ କ'ଣ କହୁଛି? ମୁଁ ଧୀରେ ସେ ତାଙ୍କ ହାତ ଧରିଲି ଓ କହିଲି, ଭାଉଜ, ଏଥିରେ କ'ଣ ଭୁଲ ଅଛି? ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ କାମ ନୁହେଁ କି ଲୋକଙ୍କୁ ଯାତ୍ରା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ଗାଇଡ୍ ଦେବା? ଏଥିରେ କ'ଣ ଭୁଲ ଅଛି? ଭାଉଜ ମୋତେ ଚାହିଁଲେ। ତାଙ୍କ ଆଖି ଲୁହରେ ଓଦା ହୋଇଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଥର ସେ ତାଙ୍କ ଲୁହ ପୋଛିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁନଥିଲେ। ପ୍ରଶାନ୍ତ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଜାଣେ ଯେ ଏଥିରେ କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ। କାମ ଛୋଟ ନୁହେଁ କି ବଡ଼ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଏହା କାମର କଥା ନୁହେଁ। ଏତିକି କହିବା ପରେ ଭାଉଜ ଅଟକି ଗଲେ। ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି, ଭାଉଜ, ତୁମେ କାହିଁକି ଅଟକିଲୁ ସତ କୁହ? ତାପରେ ଭାଉଜ ଏକ ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ନେଇ କହିଲେ, ପ୍ରଶାନ୍ତ, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ କହିଲେ ଯେ ତୁମ ଭାଇ ମୋତେ ମୁମ୍ବାଇ ବେଳାଭୂମି ବୁଲିବାକୁ ନେଇଥିବେ, ମୁଁ ଚୁପ ରହିଲି, କାରଣ ହଁ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁମ୍ବାଇ ଯାଇଥିଲି। ଆମେ ନୂତନ ବିବାହ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ସେ ମୋତେ ମୁମ୍ବାଇ ନେଇଗଲେ। ସେଠାରେ ସବୁକିଛି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା। ତୁମ ଭାଇ ମୋତେ ମୁମ୍ବାଇର ସମୁଦ୍ର ଦେଖାଇଲେ, ମୋତେ ବେଳାଭୂମିକୁ ନେଇଗଲେ। ଆମେ ବହୁତ ମଜା କଲୁ, ଆମର ଫଟୋ କ୍ଲିକ୍ କଲୁ। ଆମେ ବାଲି ଉପରେ ବହୁତ ସମୟ ଧରି ଚାଲିଲୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ନବବଧୂ ଯେପରି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖନ୍ତି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲି। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଆଖି ହସୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ପୁଣି ମଳିନ ହୋଇଗଲା। ତାପରେ ସେହି ରାତିରେ ଆମେ ଏକ ହୋଟେଲରେ ରହିଲୁ। ସମୁଦ୍ର କୂଳ ପାଖରେ ଏକ ଛୋଟ ସୁନ୍ଦର କୋଠରୀ ଥିଲା। ମୁଁ ବହୁତ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲି, ତେଣୁ ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଶୋଇପଡ଼ିଲି। କିନ୍ତୁ ରାତିରେ ହଠାତ୍ ମୋର ଆଖି ଖୋଲିଗଲା ଏବଂ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ସେ ବେଡ୍‌ରେ ନାହାନ୍ତି। ମୋତେ ଲାଗିଲା ଯେପରି ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବାଥରୁମ ଯାଇଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଆସିଲେ ନାହିଁ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ରୁମର ବାଥରୁମରେ ଖୋଜିଲି, କିନ୍ତୁ ସେ ସେଠାରେ ନଥିଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜିବାକୁ ବାହାରିଗଲି। ଲବି ଭିତରକୁ ଚାହିଁଲି, ତାପରେ ରିସେପ୍ସନ ଦେଇ ବେଳାଭୂମି ଆଡ଼କୁ ବାହାରିଗଲି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବେଳାଭୂମିରେ ପହଞ୍ଚିଲି, ମୁଁ ଦେଖିଲି ତୁମ ଭାଇ ଜଣେ ବିଦେଶୀ ଝିଅ ସହିତ ବାଲି ଉପରେ ବସିଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କ ବହୁତ ନିକଟତର ଥିଲେ, ଯେପରି ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ନଥିଲି, ଯେପରି ମୁଁ କେବଳ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଟିସୁ ପେପର ଥିଲି। ଆଉ ଏବେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଏକ ନୂତନ ମୁହଁ, ଏକ ସୁନ୍ଦର ଝିଅ ଥିଲା। ମୋର ହୃଦୟ ଫାଟିଗଲା ପରି ଲାଗିଲା। ମୁଁ ନୀରବରେ ସେଠାରେ ଠିଆ ହୋଇ ରହିଲି। କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପରେ ମୁଁ ଫେରି ଆସିଲି। ମୁଁ ମୋ ରୁମକୁ ଫେରି ଆସି ନିଜକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲି। ସେହି ରାତିରେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ଶୋଇପାରିଲି ନାହିଁ। ମୋର ବିବାହ, ମୋର ସ୍ୱପ୍ନ ସବୁକିଛି ବାଲିରେ ଧୋଇ ହୋଇଗଲା ପରି ମନେ ହେଉଥିଲା। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସକାଳ ହେବାକୁ ଯାଉଥିଲା, ମୁଁ କବାଟ ଖୋଲିବାର ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଲି। ତମ ଭାଇ ଫେରି ଆସିଥିଲେ। ସେ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିଲେ, ଯେପରି ସେ ଭୟ କରୁଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଉଠିପାରିବି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲି। ସେ ମୋତେ ଦେଖି ଡରିଗଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି ଯେ ସେ ରାତିରେ କେଉଁଠିକି ଯାଇଥିଲେ। ଯଦିଓ ମୁଁ ସବୁକିଛି ଜାଣିଥିଲି, କାରଣ ମୁଁ ତାଙ୍କଠାରୁ ଏହା ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସେ ତୁରନ୍ତ ଏକ ବାହାନା କଲେ। ସେ କହିଲେ ସେ କିଛି ସତେଜ ପବନ ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯାଇଥିଲେ। ତାପରେ ସେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ବେଳାଭୂମିରେ ବସିଥିଲେ। ସେ କିଛି ପୁରୁଣା କଥା ଭାବୁଥିଲେ। ତାଙ୍କଠାରୁ ଏହା ଶୁଣି ମୋ ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସିଗଲା। ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି ଯେ ମୁଁ ସବୁକିଛି ଦେଖିଛି। ମୁଁ ଜାଣିଛି ସେ ରାତିରେ କେଉଁଠି ଥିଲେ ଏବଂ କାହା ସହିତ ଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ଟିକେ ଡରିଗଲେ। ତାଙ୍କ କଣ୍ଠରେ ଏବେ ଏକ ଥରହର ଥିଲା। ତାପରେ ସେ ଏକ ବାହାନା ଦେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେ କହିଲେ, ତୁମେ କିଛି ଭୁଲ ବୁଝୁଛ। ଏସବୁ ମୋର ଗୋଟିଏ କାମ। ମୁଁ ଯାହା କରେ ତାହା ଏକ ବାଧ୍ୟବାଧକତା। ଏହି ବିଦେଶୀ ଝିଅମାନେ ଏକା ଆସନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଏଠାକାର ଲୋକଙ୍କ ସାଥୀ ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ଆମେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରୁନାହୁଁ, ତେବେ କିଏ କରିବ? ଏହା ସେମାନଙ୍କୁ ଖୁସି ରଖିବାର ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତା। ଏସବୁ କେବଳ ବୃତ୍ତିଗତ। ପ୍ରଶାନ୍ତ, ତୁମ ଭାଇଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ମୋତେ ଲାଗିଲା ଯେପରି କେହି ବଳପୂର୍ବକ ମୋ ଛାତିରେ ପଥର ଲଗାଇ ଦେଇଛି। ବିବାହ ମୋ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତୁମ ଭାଇ ପାଇଁ ଏହା କେବଳ ଏକ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ ଯଦି ଏହା ତୁମର କାମ, ତେବେ ମୁଁ କିଏ? ସ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ
मोर कौन कौनसी अधिकार नाही, सम्मान नाही। तुम भाई एहा परे किछि कहि नथिले। तापरे आमर एक बड़ झगड़ा हेला। मु तांकु कहिली जे मु एही संपर्करे रही परिबि नाही जेउठारे मोर प्रेमर किछि इज्जत नाही। तापरे से कहिला जे तुमे जणे गाउली छियो, तुमे मुंबईर दुनिया बुझी परिबो नाही, दयाकरी तमे आउ नाटक कर नाही। तांको कथा सुनी मो हृदयरे एक कष्ट अनुभव हेला। मु गोटिए मुहूर्त पई मध्य सेठारे रहिबाकू इच्छा कली नाही। मु मोर समस्त जिनिस पत्र पैक करी मो ब्यागरे रखी सेठारु चाली गली। प्रशांत तुम भाई मते अटकाइबाकू चेष्टा मध्य कला नाही। मु एक टैक्सी धरी सीधा स्टेशन रे पहुंचिली एवं सकाळे प्रथम ट्रेन जोगे मो गाँकू फेरी आसिली। मु पचारिली भाउज से तुमको थरे भी फोन करिथिले कि? भाउज टिके हसीदेले ओ कहिले ना प्रशांत तांकर कौनसी भी फोन आसी नथिला। से फोन करी नथिले किंबा ए विषय रे पचारि भी नथिले। हुएत तांको पई मु केवल एक महिला थिली जहा चली जाइथिला। भाउज नीरव होई जाइथिले। एबे छात उपरे केवल भाउजंक धीर निश्वास सुना जाउथिला एवं मोर हृदय भारी होई जाउथिला। तापरे भाउज कहिले प्रशांत मु केबे काहाकू एसबु कहिबाकू इच्छा करि नथिली, किंतु आजी हुएत प्रथम थर पई मु अनुभव कली जे केही जणे अछंती जिए मो कथा सुनिबाकू चाहंती। मु विचार न करी प्रश्न न पचारी मु बहुत धीरे तांको हाथ उपरे मोर हाथ रखिली। मु भाउज आखिकू देखुथिली। वर्ष वर्ष धरी नीरव थिबा सेही आखि आजी प्रथम थर पई कथा हेउथिले। तांको आखिरे एबे लुह नथिला, केवल क्रांति थिला, एक गभीर हताशा जहाकू शब्दरे प्रकाश करिबा कष्टकर थिला। मु किछि कहिबा पई मो पाटी खोलिली किंतु तापरे बंद करिदेली। मु कोन कहि परिबी? मु केवल तांको हाथ धरिथिली। सेही हाथ गुड़िक थरुथिला। मु जानिथिली मु तांको पई बहुत किछि करि परिबी नाही। मु तांको भंगा जीवनकू सजाडी परिबी नाही। मु सेमानंकर विगत वर्ष गुड़िकू फेराई आनी परिबी नाही। मु सेमानंकर क्षतकू सुस्थ करि परिबी नाही। मु केवल सेमानंक सहित किछि न कहि चुपचाप थिली। केतेक समयरे काहा सहित रहिबा सबुठारु बड़ शांति होइथाए। भाउजंक आखि बंद थिला, किंतु एबे तांक मुहरे टिके शांति थिला। हुएत से मते तांकर मन कथा सबु कहि देइथिले। तापरे आमे दुई जण धीरे धीरे एकाठी हेबा पई चेष्टा कलु। भाउज एकुटिया होई जिबारु मु तांक सहित रहिबा आरंभ करिदेली ओ तांकु मु सबु बेले खुशी रे रखुथिली। जदि आपनंकु एही कहानीटी पसंद आसीची तेबे एहाकु लाइक करंतु एवं आपनंक बंधुमानंक सहित शेयर करंतु। एही परी आहुरी रोमांचकर कहानी पई दया करी आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु। धन्यवाद।